تو یہ تھی جس کے اوپر صحابہ کو اٹھایا، جس سے ایمان میں اضافہ ہوا، اور ایک محنت مقام کی تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد یہ دعوت کی محنت کی بنیاد پر ہوا ہے۔ مسجد نبوی کا قیام عبادت نہیں بلکہ دعوت کی محنت کی بنیاد پر، کہ کوئی جگہ ایسی ہو جہاں بیٹھ کر کے دین کی بات کریں، دین کے حلقے قائم ہو، مذاکرات ہوں، آنے والوں سے ایمان و یقین کی بات ہو، اس بنیاد اور اس تقاضے پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ نماز کا وقت آیا، نماز بھی پڑھ لی گئی، بلکہ بسا اوقات یہاں تک ہوا ہے جس کے اندر موجود ہے کہ دعوت کی مشغولیت کی وجہ سے عشاء کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بجے رات میں پڑھی، دعوت کی مشغولیت کی بنیاد پر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشغولیت ہے، دعوت کے امور انجام دیے جا رہے ہیں، نماز کا وقت، اچھا بھائی چلو نماز پڑھ لی جائے، یعنی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، لیکن اصل کام جو ہے وہ دعوت کی محنت جس کے لیے مسجد نبوی کا قیام ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اوقات کی تقسیم کر دی، آدھے بانٹ لیے، جس کی وجہ سے مسجد نبوی صبح سے شام تک آباد ہو رہی ہے، اور شام سے صبح تک اس میں تعلیم کا حلقہ بھی ہو رہا ہے، اس میں نمازوں کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ بھی ہو رہا ہے، اس میں ایمان کے سیکھنے سکھانے کا بھی حلقہ ہو رہا ہے، مسائل کے معلوم کرنے کا بھی حلقہ ہو رہا ہے۔ سارے حلقے مسجد نبوی کے اندر لگ رہے ہیں، اور ان حلقوں کو لگا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باقاعدہ بازاروں میں جا کر کے ملاقاتیں کرتے تھے، گشت کرتے تھے، یعنی صحابہ کے اوپر گشت کرتے تھے، ایسا نہیں نمازی بے نمازی کے اوپر گشت کر رہا ہو۔ یہاں تو سب ایمان والے، اور وہ ایمان والے کہ جن کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتماد کا اظہار فرمایا، اصحابی کالنجوم بیئیہم اہتدیتم، یہ ایمان و یقین کی، اعمال صالحہ کی، قربانیوں کی اس منزل پر ہیں کہ اگر قیامت تک آنے والا کوئی انسان ان کے پیچھے چل پڑے گا تو نجات پا جائے۔ اس میں کسی کی تخصیص نہیں، بڑے اور چھوٹے مرتبے کے اعتبار سے تو ہیں، لیکن یہ حدیث عام ہے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا اور ان کی قربانیوں پر آنے والا، اگر اللہ قیامت تک اس کو ہدایت دیں گے تو سلمان فارسی اور بلال جو غلام ہیں ان کے پیچھے چلنے والے کو بھی اللہ نجات عطا فرما دے۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلنے والے کی ہدایت کے فیصلے ہو رہے ہیں تو ادھر صہیب رومی کے بارے میں بھی یہی فیصلے ہو رہے ہیں کہ ان کے پیچھے چلے گا تو وہ بھی ہدایت پائے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ صحابہ کے اوپر گشت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہیں، حضرت عمر ہیں، معاذ ابن جبل ہیں، ابی ابن کعب ہیں۔ تو صحابہ دیکھیں ہم کہ یہ صحابہ کے اوپر گشت کر رہے ہیں۔ آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ پر ایمان لے آئیں۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ عبداللہ ابن رواحہ کون سے ایمان کی بات کر رہا ہے؟ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عبداللہ ابن رواحہ کے اوپر رحمت نازل فرمائے، وہ روئے زمین کے اوپر مسجد نبی کے اندر ایسے ایمان کے حلقے قائم کرنا چاہتا ہے اور تعلیم کے حلقے قائم کرنا چاہتا ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں۔ تو ان کا ایک ترتیب تھی محنت کی کہ بازاروں میں جا کر کہہ رہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ اب گئے اور ابھی یہ گشت کر رہے، لوٹ کے آئے، ارے کیا بتایا تھا؟ کہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا تھا؟ کہ تعلیم کے حلقے ہو رہے تھے، سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا، قرآن پڑھا، یعنی یہ تو نبی کی میراث ہے۔ اور کیا نبی کی میراث تم سمجھتے ہو دینار و درہم ہے؟ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا کرتے۔ تو اس صورت سے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقامی محنت کے اوپر صحابہ کو ڈالا۔ اب اسی میں مقامی محنت بھی چل رہی ہے، قربانیاں بھی چل رہی ہیں، آنے والے وفود جو ہیں ان کو ہوا کہ دین بھی سکھلایا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، ماذا تقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ईमान समझा रहे हैं, ईमान कबूल कर रहे हैं, उसके बाद सहाबा के ऊपर तकसीम कर रहे हैं। ये तकसीम 3 दिन से लेकर के 10-10 दिन तक होती थी तालीम दीन के वास्ते कि लाओ इनको तालीम दीन सिखलाओ, अमली मश्क कराओ और उनको खाना खिलाओ। हर आदमी अपनी बिसात भर ले जाता था। साद इब्ने उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु रोजाना 80-80 सहाबा को ले जाते थे अपने घर के ऊपर और उनके खाने का, उनकी तालीम का, उनकी अमली मश्क का बाकायदा उनके यहाँ इंतजाम होता। तो इस सूरत से दोस्तों और बुजुर्गों, सुबह से शाम तक मस्जिद नबी आबाद रहती थी और इधर हाल ये हुआ कि आधी आधी तकसीम की वजह से सहाबा के कमाई के नक्शे टूटते चले गए, यहाँ तक कि हर घर में नौबत बनौबत वाक़ा आ गया। और बात यहाँ पहुंची कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज की हालत में बाज मरतबे ये भी हुआ है कि पूरी पूरी सफे सहाबा की भूख की वजह से बेहोश होकर के पलट गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी कि मेरे साथियों, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह तुम्हें इसके ऊपर क्या देंगे तो तुम तमन्ना करोगे कि काश ये फाका हमारी पूरी जिंदगी के अंदर दाखिल कर दिया जाए, पूरी जिंदगी के ऊपर जारी है। लेकिन इसके बाद भी ये तरतीब कायम रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इस तरतीब के ऊपर, मकामी इस मेहनत के ऊपर उठाया और कितनी कुर्बानियों के साथ इस मेहनत के ऊपर चले हैं कि मदीने मुनव्वरा का हर घर और हर फर्द 100% अल्लाह के दीन का दाई बन गया, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने वाला बन गया। चाहे वो मर्द हो चाहे वो बच्चा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर कुर्बानियां देने का जज्बा अपने अंदर रखने वाला बन गया। इस तरतीब के ऊपर मेहनत कराई, जिसको आज कहा जाता है कि मकामी मेहनत 5 कामों के एतबार से की जाए। मशवरा है रोजाना का कि किस सूरत से मस्जिद के माहौल के सारे ईमान वाले मस्जिद में आने वाले बन जाए और मकामी तरतीब के ऊपर खड़े हो जाए। तालीम के 2 हल्के हैं, एक घर का एक मस्जिद का, जिसका मकसूद ये है कि हमारे अंदर सहाबा जैसी कुर्बानियां देने का जज्बा पैदा हो जाए और अमाल की कीमत का हमें इस्तेहदार हो जाए। रोजाना एहतमाम 2.5 घंटे मस्जिद की आबादी के लिए दावत तालीम इस्तकबाल के साथ कि लाया जाए, नकद उठा करके लाया जाए, क्योंकि सहाबा के यहाँ नकद उठाना मिलता है, नकद उठा करके लाया जाए और तालीम के हल्कों में रखा जाए। और जब वो जाने लगे तो उनकी तश्कील करके उनको किसी न किसी तरतीब के ऊपर कायम किया जाए। इस सूरत से हफ्ते के 2 गश्त है, 3 काम तो ये रोजाना के हो गए, एक मशवरा हो गया, तालीम के 2 हफ्ते हो गए, 2.5 घंटे दावत तालीम इस्तकबाल के साथ हो गए, और उसके बाद हफ्ते के 2 गश्त है और महीने के ये 3 दिन है। इस तरतीब के ऊपर मकामी मेहनत जब आएगी तो दोस्तों और बुजुर्गों, जिस सूरत से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के जमाने में 100% मदीने मुनव्वरा के अंदर दीन जिंदा हुआ था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हिजाज अब ऐसा इलाका बन गया है कि जहां शैतान अल्लाह के गैर की इबादत नहीं करा पाएगा। अगर हम उस तरतीब के ऊपर मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक आज हमारे फासिद माहौल को सालेह और पाकीज़ा माहौल से बदलेंगे और एक एक फर्द के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने करम से दीन के जज्बात पैदा फरमाएंगे और दीन की मेहनत का काम, दीन का काम लेने के अल्लाह फैसले फरमाएंगे अपने फजल करम से। शर्त यह है कि हम एहतमाम के साथ बैरूनी खुरूज, नक्ल हरकत और मकामी मेहनत एहतमाम के साथ अल्लाह की रजा के लिए करने वाले बन जाए। हमारी नफ्सानियत का उसके अंदर कोई दखल न हो, मखसूस सिर्फ अल्लाह की रजा हो। अब इसके लिए हमें अपने अज़ाइम करने हैं कि हम इंशाअल्लाह मकामी तरतीब के ऊपर भी पूरी तरह जमेंगे और बैरूनी खुरूज के ऊपर भी पूरी तरह जमेंगे। बाहर निकलना इसलिए है कि हम काम को सीख लें और मकाम के ऊपर मकामी मेहनत इसलिए है कि मकाम पर काम करने वाले बन जाए। अल्लाह इसके लिए हम सबको कबूल फरमाए। तो मोहतरम दोस्त और बुजुर्ग বলতেছেন যে এরকম ভাবে এই 2 লাইনের মেহনতি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম চালু করতেন। এক তো হইল আল্লাহর রাস্তায়, ও ভাই তশরিফ রাখেন, দাঁড়াইতেছেন কেন? তশরিফ রাখেন, মেহেরবানি করে তশরিফ রাখেন, মেহেরবানি করে তশরিফ রাখেন। মোহতরম দোস্ত আর বুজুর্গ, যেরকম একদিকে আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়ার জন্য হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরগিব দিয়েছেন এবং দিনের তাকাজাকে সামনে রেখে এর উপরে মুস্তাকিল তশকিল হয়েছে। আল্লাহর রাস্তায় যে এরকম ভাবে খুরুজের জন্য, বাইর হওয়ার জন্য যেমন তরতিব হয়েছে, ঠিক এরকম নিজের মকামের মধ্যে মসজিদকে কেন্দ্র করে মেহনতেরও বাকায়দা শিকেল হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানায়।
তো বলে যে আসল তো উদ্দেশ্যই ছিল মসজিদ কায়েম হওয়ার, দাওয়াতের মেহনতকে চিন্তা করা। ইবাদতের বুনিয়াদে এই মসজিদকে কায়েম করা হয়নি, বলকে প্রথম তো উদ্দেশ্য ছিল যেখানে মুশওয়ারা হবে, মেহনতের জন্য তরতিব হবে, মেহনতের যে এরকম ভাবে সেকেল হবে, এর জন্যই তো মসজিদকে কায়েম করা হয়েছে। আর বলেন যে যখন নামাজের সময় আসছে তো তখন বলেন যে এখানে নামাজও পড়ে নিতেন। তো মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ বলেন যে এই জন্য দিনের তাকাজাকে পুরা করতে যে হুজুরের জামানাতে এরকমও হইতো যে মধ্যরাত হয়ে যেত কোনো কোনো সময় ঈশার নামাজ আদায় করতে। আর বলেন যে এরকম ভাবে লম্বা সময়, যেমন আপনারা এই ময়দানের মধ্যেও দেখতেছেন যে দাওয়াতের তাকাজার উপরে ঈশার নামাজকে কত দেরি করে পড়া হইতেছে। তো বলেন যে ঠিক এরকম যে দাওয়াতের মেহনতের তাকাজাকে সামনে রেখেই ওই মকামের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এরকম ভাবে মেহনত করা শুরু করতেন। আর বলেন যে শুধু এই যে মেহনতটা মকামের মধ্যে যে হইতেছিল, এই মেহনতটার দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগি এমন ছিল, এমন জিন্দেগি সাহাবায়ে কেরাম বানাইছিলেন এই মেহনতটার মাধ্যমে, যে ব্যক্তির মধ্যে, ইয়াকিনের মধ্যে এবং মাহৌল আর পরিবেশের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। মোহতারাম দোস্তর বলেন যে মেহনতের দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগি এরকম হয়েছিল, এই মাকামের মধ্যে ইহতিমামের সাথে মেহনতের দ্বারা সাহাবীদের জিন্দেগি এরকম বলছিল যে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা ফরমাইছেন যে আমার প্রত্যেক সাহাবী হইল আকাশের নক্ষত্র তুল্য, তোমরা যার অনুসরণ করবে তোমরা হেদায়েত পেয়ে যাবে। মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ বলেন যে সাহাবায়ে কেরাম তো যে এরকম ভাবে ওনাদের স্তর হিসাবে সবাই উঁচু স্তরে, আমাদের নজরে সবাই উঁচু স্তরে, যে এরকম না যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের ইত্তেবার উপরে যে হেদায়েত পাওয়ার খোঁজখবরি দিতেন, এরকম না যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইত্তেবা করতেছে সে শুধু হেদায়েত পেয়ে যাবে। আর বলে যে এরকম ভাবে হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইত্তেবা করতেছে, বলে যে উনি আর হেদায়েত পাবেন না, এরকম না। যেরকম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিছনে যারা চলতেছে তারা যেরকম হেদায়েত পাবে, আর একদিকে হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিছনে চলতেছে, ওনার অনুসরণ করতেছে, তারাও এরকম হেদায়েত পেয়ে যাবে। একদিকে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইত্তেবা যারা করতেছে, তার পিছে যারা চলতেছে, তারাও যেমন হেদায়েত পাবে, আর একদিকে সালমান রুমি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যেরকম ইত্তেবা করতেছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিয়ে দিবেন। তো এই মেহনতের দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগির মধ্যে এরকম এক পরিবর্তন আসলো, এরকম এক পরিবর্তন আসলো সাহাবীদের জিন্দেগির মধ্যে যে আল্লাহ তাআলা ওনাদেরকে পুরা দুনিয়ার জন্য নমুনা বানিয়ে দিলেন। আর মদিনাকে তখন আল্লাহ তাআলা পুরা দুনিয়াতে দ্বীনকে পৌঁছাইবার জন্য জরিয়া বানিয়ে দিলেন। একদিকে সাহাবীদের জিন্দেগি নমুনা হইল, আর একদিকে সাহাবীদের জায়গা এই মদিনা মুনাওয়ারা পুরা দুনিয়াতে দ্বীনকে পৌঁছাইবার জন্য জরিয়া হইল। মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, এরকম মেহনত মুহাজিরিন এবং আনসাররা মিলে করা শুরু করলেন মদিনা মুনাওয়ারাতে, যে দ্বীনের তাকাজাকে পুরা করা তাদের জন্য, দ্বীনের তাকাজাকে সামনে রেখে চলা এবং দ্বীনের তাকাজাকে পুরা করাই তাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এবং জিম্মাদারি ওনারা মনে করতেন। যে তাকাজা আসতো ওই তাকাজাকে ওনারা পুরা করতেন। একদিকে ক্রুজের তাকাজাও পুরা হইতেছে, আর একদিকে মকামের তাকাজাও পুরা হইতেছে। দুটো লাইনের তাকাজা পুরা হওয়ার মাধ্যমে মদিনা মুনাওয়ারার মধ্যে এক দ্বীন এবং ঈমানের পরিবেশ কায়েম হয়ে গেল। মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, এই মসজিদে নববীকে মুস্তাকিল আবাদ করবার জন্য সাহাবায়ে কেরাম, বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম, আর সাহাবীরা যে বেনামাজিদের কাছে যায় শুধু কাজ করতেন এরকম না, বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম ওনারা মদিনার মসজিদ থেকে বাইর হয়ে সাহাবীদের কাছে কাজ করতেন। যে সাহাবীদের ঈমানের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে তাদের ঈমান তো পাহাড় থেকে বেশি মজবুত ছিল, এরকম ঈমান ওনারা মেহনত করে বানাইছিলেন যে হুজুরকে বলতেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি আপনি আমাদেরকে বলেন যে এরকম পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে, সমুদ্রের মধ্যে যায় ঝাঁপাই পড়তে, যে কোনো প্রকারের কোরবানি করতে আমরা সবটা করতে তৈরি। এরকম সাহাবী বলছিল যে মেহনতের দ্বারা, ওই মেহনতটাই হইল মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ এই মকামকে কেন্দ্র করে মেহনত, মসজিদকে আবাদ করার মেহনত। মসজিদ আবাদির মেহনতটা ছিল এরকম মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ যে এরকম ভাবে সাহাবীদের জামানাতে মসজিদের মধ্যে তালিম হালকা, মসজিদের মধ্যে তালিমের হালকা, ঈমানের হালকা, শিক্ষা শিখানোর হালকা, আর বলেন যে যিকর ও তাসবিহাত তিলাওয়াত, এই সব আমলগুলো মসজিদের মধ্যে চলতেছে। আর সাহাবীরা মসজিদ থেকে বের হয়ে মসজিদের বাইরে অন্য সাহাবীদের কাছে গাছতে যাইতেছে। মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আর বলেন যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু,
হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওই যে সমস্ত বড় বড় সাহাবীরা মসজিদের বাইরে যায়, মসজিদের বাইরে থেকে বাহিরের মাহৌল থেকে লোকদেরকে দাওয়াত দিয়ে দিয়ে মসজিদের ভিতরে এই আমলের মাহৌলের মধ্যে আনবার জন্য চেষ্টা করতেছেন। একদিকে যেরকম মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ ওনারা মসজিদের বাইরে মেহনত করে বিভিন্ন প্রকারের সেকেল থেকে বিভিন্ন প্রকারের সগল থেকে মানুষকে যে এরকম ভাবে বস্তু এবং বিভিন্ন প্রকার কর্মক্ষেত্র এগুলো থেকে মানুষকে বাইর করে করে মসজিদে নিয়ে আসতেছিলেন। মসজিদের মধ্যে নিয়ে আসে এরকম আবার ওনারা আমলের মধ্যে শরীক করাইতেছিলেন। আমলি জিন্দেগি তাদের বনে এবং আমলের মধ্যে শরীক হয়ে তাদের ঈমান বনে, আমল বনে, এর জন্য মেহনত মসজিদের মধ্যে যে চলতেছিল ওই আমলটার মধ্যে শরীক করাইতেছিলেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু উনি গেছেন মদিনার বাজারের মধ্যে, যাই বলতেছেন যারে কোন জিনিস তোমাদেরকে অক্ষম করে দিল, যে তোমরা মসজিদের মধ্যে হুজুরের মিরাজ তকসিম হইতেছে ওইখানে তোমরা কেউ যাইতেছ না, কোন জিনিস তোমাদেরকে অক্ষম করে দিল? তো বলে যে বাজারওয়ালারা সবাই মসজিদের মধ্যে আসছে, আর বলে যে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বাজারওয়ালাদের মধ্যে থেকে মসজিদের মধ্যে আসছে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেখানে দাঁড়ায় আছেন। তো তারা দেখছে মসজিদের মধ্যে তালিমের হালকা, শিক্ষা শিখানোর হালকা, ইমানের হালকা। তো বলে যে এই সময় দেখে তারা আবার বাজারে ফিরে গেছে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ওখানে দাঁড়ায় আছেন। যারে তোমরা কি দেখলে? বলছে আমরা তো কোনো মাল তকসিম হওয়া দেখি নাই, আমরা তো দেখছি যে সেখানে তালিমের হালকা, ইমানের হালকা এরা দেখছি। তো হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেছে এটাই তো হইল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাস, ত্যায্য সম্পত্তি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্যায্য সম্পত্তি হইল এটাই। মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, কারণ হইল কি ওয়াইনাল আম্বিয়া লাম ইউরিসু দিনারান ওয়ালা দিরহামান, আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তো দিনার দিরহামের ওয়ারিস বানায় যান না। মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ বলে যে এই কথা বলে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে যে এটা তো কোনো নামাজের সময় ছিল না। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে এই মসজিদের আমলের মধ্যে শরীক করাইবার জন্য মেহনতটা করতেন। মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, মুস্তাকিল এই মেহনত মদিনার গলিতে গলিতে চলতেছিল, মদিনার বাজারে বাজারে চলতেছিল, মদিনার ঘরে ঘরে চলতেছিল। কোন ব্যক্তি বাদ না পড়ে, কোন ঘর বাদ না পড়ে, এরকম ভাবে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ মেহনত চলতেছিল। আর বলে যে এই মেহনত চলতে চলতে যে এরকম ভাবে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ মদিনার মসজিদকে একদিকে যেরকম আবাদ করার মেহনত হইতেছিল, আর মদিনার মধ্যে এরকম মাহৌল চলতেছিল। আর এই মেহনতের জরিয়াতেই মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ মদিনাওয়ালাদের ভিতরে কোরবানির মাদ্দা বাড়তেছিল, কোরবানির মাদ্দা বাড়তেছিল, তাকাজা পুরা করবার জজবা বাড়তেছিল, আর মদিনার মাহৌল পাকিজা মাহৌল হইতেছিল, আর মদিনার ঘরে ঘরে এই সমস্ত আমলগুলো চালু হইতেছিল। মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ উনি বলেন যে এই আমল মসজিদ আবাদীর মেহনতের এই আমল করতে করতে মদিনাওয়ালাদের মধ্যে এরকম যোগ্যতা আসলো যে তারা আনেওয়ালা মুহাজিরিনদেরকে তো প্রথম দিনই মাল অর্ধেক তকসিম করে দিচ্ছেন, বন্টন করে দিচ্ছেন। আর বলেন যে দ্বিতীয় কি? দ্বিতীয় হইল যে ওনারা এরকম ভাবে আনেওয়ালা মেহমানদেরকে মেহমানদারি করাইছেন। আর শুধু মেহমানদারি না, তাদেরকে ইমান আমল শিখানো, তাদেরকে দ্বীনের তালিম দেওয়া, তাদেরকে ইমানের সবক দেওয়া আর ইমানের দাওয়াত দেওয়া, বলছে এই সব কিছু মেহনত পুরা করতেন ওনারা। হযরত সাদ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু রোজানা মসজিদ নববী থেকে ৮০ জন মেহমানকে নিয়ে যাইতেন। তাদের খানা পিনা, তাদের আরাম রাহাত থাকা এবং তাদেরকে দ্বীন এবং ঈমান শিখানোর সমস্ত দায়িত্বকে পুরা করতেন। এই জন্য বলে যে মদিনার আনসারদের ঘরের মধ্যে যেরকম মেয়ে লোকদের তালিম এবং তরবিয়ত হইতেছিল, আর বলে যে এরকম মদিনার এই মেহনতের, মসজিদ নববীর এই মেহনতের মাধ্যমে মদিনার ভিতরে এক আমল ছিল। মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ বলে যে এরকম ভাবে মসজিদের মধ্যে আমল, আর মসজিদের বাইরে জায়গাট এবং প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে, প্রত্যেক ঘরের মধ্যে, শুধু বেনামাজিকে সামনে রেখে না, সাহাবীদের কাছে গাছ করে মদিনার মধ্যে এই মসজিদ আবাদীর মেহনতের মাধ্যমে এক পরিবেশকে এবং কোরবানির মাহৌল ওনারা গড়াই তুলছিল। আর এরকম কোরবানি আসছে যে এরকম ভাবে ঘরের মধ্যে থেকে যা মাল ছিল এই সব মাল দিনের টাকাটাকে পুরা করার জন্য খরচ হয়ে গেছে। সাহাবীদের মধ্যে ভুকা ফাঁকা আসছে, দাওয়াতের টাকা যা ওনারা পুরা করতেছেন। এমন ভুকা ফাঁকা আসছে যে মুহাজিরিনদেরকে খাওয়াইছেন, তাদেরকে শিখাইছেন, আর নিজেরা ভুকা ফাঁকা থাকার কারণে যখন নামাজের সময় আসছে মসজিদে নববীর মধ্যে ওনারা নামাজের কাতারে দাঁড়াইছেন, ভুখের তাড়নায়, ক্ষুধার তাড়নায় এরকম হয়েছে ২-৩ কাতার পর্যন্ত বেহুশ হয়ে পড়ে গেছে। আর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে খোঁজ খবরই শুনাইছেন যে এই ভুখের কারণে খোদায়ে পাক তোমাদেরকে যা দিবেন এটা যদি তোমরা দেখতে তো দুনিয়াতে বরদাস্ত করতে পারতে না। এর জন্য তোমরা চাইতে
যে সারা জিন্দগি তোমাদের এরকম ভুকা ফাঁকা থাকুক, এটা তোমরা আশা করতে। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই কুরবানি মদিনা মুনাওয়ারার মধ্যে চলছে। আর বলেন যে এরকম ভাবে এই জন্যই মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ মসজিদ আবাদির মেহনতকে বলা হয় যে মসজিদ আবাদির মাধ্যমে বলেন যে এরকম ভাবে এই মহল্লাকে আবাদ করা, কুরবানির মাহৌল আর পরিবেশকে জিন্দা করা, ঘরে ঘরে দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে দিন এবং ইমানের পরিবেশ সব জায়গার মধ্যে পয়দা করা, এর জন্য এই মেহনতের কথা বলা হয়। এই জন্য মকামি কাম যেটা মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ নিজের দিন এবং ইমানের লাইনের হেফাজতের জন্য, এই মকামি মেহনতের মাধ্যমে দিন এবং ইমানের লাইনের হেফাজত হবে। এই জন্য বলেন যে রোজানার মশওয়ারা, এরকম ভাবে রোজানার পরামর্শের মাধ্যমে যে এরকম ভাবে আমাদের মধ্যে এক ফিকির পয়দা হয়ে যায় যে এরকম ভাবে দিন কি করে জিন্দা হয়ে যায়, দিনের জন্য সবাই কি করে কুরবানি দেনেওয়ালা বনে। রোজানা দুই তালিম, ওই দুই তালিমের উদ্দেশ্য কি, ওই সাহাবিওয়ালা কুরবানি আবার দোবারা জিন্দা হয়ে যায়, সাহাবিওয়ালা আমল আবার দোবারা আমাদের মধ্যে জিন্দা হয়ে যায়। আর কি, ওই রোজানা 2.5 ঘন্টার মেহনত, 2.5 ঘন্টার মেহনতের মধ্যে ঘর ঘর মেহনত করা, মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাওয়া, যে এরকম ভাবে প্রত্যেক ঘরে যায় তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া, বলে যে এরকম ভাবে দাওয়াত তালিম ইস্তেকবালের মাধ্যমে এই মেহনতকে পুরা করবার জন্য চেষ্টা করা। সেই মেহনতটা কি, মসজিদের মধ্যে তালিমের হালকা থাকবে, আর বাইরে যায় দাওয়াত দিয়ে নগদ উঠাই নিয়ে আসা হবে। যেহেতু সাহাবীরা নগদ আনবার জন্য মেহনতটা করতেন, নগদ নিয়ে আসা হবে। আর বলে যে এরকম তাদেরকে তালিমের হালকায় বসানো হবে, তাদেরকে আবার দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে তশকিল করা হবে। মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, মোস্তাকিল 2.5 ঘন্টার মেহনতের মধ্যে ঘরে ঘরে মেহনত, মানুষকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদের দিকে মোতাবজ্জ করা এবং দাওয়াত তালিম ইস্তেকবালের মেহনতের মাধ্যমে মসজিদকে আবাদ করবার জন্য চেষ্টা করা। আর বলে যে সাথে সাথে 2 গাছ সপ্তাহের মধ্যে, 1 গাছ হইল মকামি গাছ, আর 1 গাছ হইল বেরুনি গাছ। বলে এই 2 গাছের মাধ্যমেই মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ নিজের মকামের মধ্যেও নগদ জামাত বাইর করার চেষ্টা করা, আশপাশের মহল্লার মধ্যে এরকম ভাবে কামকে চালু করবার চেষ্টা করা, আর মাসের নতুন পুরাতন সাথী মিলাইয়া 3 দিন সময় লাগানোর মাধ্যমে সাথীদেরকে আবার মহল্লায় ফিরাই আনে, তাদেরকে এই মকামি কামের মধ্যে লাগানো। এই 5 কাম হইল আমার নিজের হেফাজতের জন্য এবং নিজের মহল্লা এবং আশপাশের এলাকার মধ্যে দিনের ওই পরিবেশকে বানানো। दोस्तों और बुजुर्गों, मकाम पर मेहनत हो, घर की तालीम हो या मस्जिद और जमात की अपनी तालीम हो, बाहर निकलने के जमाने में हो, हमारे सामने यही एक तो फजाइल अमाल के जरिए से बाकायदा खूब तफसील से तालीम कराई जाए और एक दिन मुंतखब अहादीस के जरिए से, इन 2 किताबों के जरिए से तालीम का एहतमाम हो। पूरी तरह इस बात को तय करना है कि अल्लाह पाक हमको इस मेहनत की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, और उस मेहनत की कद्र ये है कि हम अपनी तमाम तर सलाहियतों को अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान करने वाले बन जाए। अब इसके लिए दोस्तों और बुजुर्गों, नीयतें तो ये करनी है कि आज तक जो हमसे गफलत हुई है अल्लाह उसको माफ फरमाए, काम की जो नाकदरी हुई है अल्लाह माफ फरमाए, और आइंदा के लिए तय करें कि अब जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह दीन की सरसब्जी और शादाबी के लिए पूरी रूए जमीन के ऊपर अपनी तमाम तर इस्तेदाद और सलाहियत को खर्च करके जमीन के चप्पे चप्पे पर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को लेकर के पहुंचेंगे, और अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई का कलमा जमीन के चप्पे चप्पे के ऊपर जाकर के हम बोलेंगे, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार किया था कि हजरत उक़बा बिन नाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ट्यूनिस को पार करके मराकश पहुंचे हैं, आगे समंदर हायल हुआ है, घोड़ा डाल दिया समंदर में, और समंदर में घोड़ा डालने के बाद जब उसका पानी इनके घोड़े के सीने से लगा है तो लगाम खींच ली, तलवार मियान से निकाली, और जुबान के ऊपर ये जुमला था कि अल्लाह, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि इस समंदर के पार भी तेरे कुछ बंदे रहते हैं तो तेरे इज्जत और जलाल की कसम हम इस समंदर का सीना चीर करके तेरे उन बंदों के पास जाएंगे और वहां जाकर के तेरा कलमा बुलंद करेंगे। तो अल्लाह हम सबको इस आज़्म और हौसले के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अब इसके लिए 4 महीने की इरादे करें। তো মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ বলেন যে আপনার মকামের মধ্যে থাকা অবস্থায় যেরকম আমরা প্রতিদিন পরামর্শ করব, সাথে সাথে 2টা তালিমের হালকাও আমাদের হওয়া চাই। একটা হইল ঘরের মধ্যে, আর একটা হইল মসজিদ ওয়ার জামাত সহকারে মোলা মহল্লার মুসল্লিদেরকে সহকারে যে তালিম করতে হবে। এই তালিমের মধ্যে যেরকম ফাজাইলে আমল, ফাজাইলে সাদাকাত থেকে পড়বো, এরকম ভাইয়ার দোস্ত মুনতাখাবে হাদিস থেকেও বাকায়দা ইহতিমামের সাথে যে এরকম ভাবে মসজিদে এবং ঘরে তালিমের জন্য চেষ্টা করব। আর সাথে সাথে ভাইয়ার দোস্ত
আল্লাহর রাস্তায় চলা অবস্থায় যখন আল্লাহর রাস্তায় আমরা চলবো, ফুরুজের দৌড়ানেও ভাইয়ার দোস্ত আমরা এরকম ভাবে একদিন ফাজাইলে আমল ফাজাইলে সাদাকাত থেকে যেমন পড়ার ইহতিমাম করব, এরকম মুনতাকাবে হাদিস থেকেও করব। মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, যে এরকম ভাবে আল্লাহর রাস্তায় নকল হরকত যেরকম সাহাবায়ে কেরাম করতেন, বলেন যে দোবারা যখন আবার এটা দুনিয়াতে জিন্দা হবে তো দেখা যাবে যে আল্লাহ তাআলা এই নকল হরকতের জরিয়াতে দ্বীনের তাকাজাকেও পুরা করতেছেন, আমাদের ঈমান এবং ইয়াকিনের লাইনেও আল্লাহ তাআলা উন্নতি দিতেছেন, আর সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্য মদদ আমাদের সাথে আসছে। এই জন্য বলেন যে সাহাবীদের মুস্তাকিল এই মেহনত ছিল যে ওনারা আল্লাহর রাস্তায় দ্বীনের তাকাজাকে পুরা করবার জন্য জান আর মালের কুরবানি দিয়ে যে আল্লাহর রাস্তায় ফিরতেন। হযরত উকবা ইবনে নাফি রাদিয়াল্লাহু আনহু ইউনুসের বর্ডার পার হয়ে যখন মরক্কোতে পৌঁছেন, তো সামনে সমুদ্র যখন বাধা হইছে, ঘোড়ার দুই পা সমুদ্রের মধ্যে নামায় দিয়ে বলছেন যে যদি জানতাম এই সমুদ্রের ওই পারে কোন লোকজনের বসতি আছে তা আমি এই ঘোড়াকে ছুটাই দিতাম, আর সমুদ্র পার হইয়া যে ওই পারে যে দ্বীন এবং ঈমানকে আমি তবলীগ করতাম, পৌঁছাইতাম, ওই পারে যারা আছে তাদের কাছে দ্বীনের কথাকে পৌঁছাই দিতাম। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তাদের মধ্যে এই জজবা ছিল। আজকেও আমাদের মধ্যে ওই জজবা আসা চাই যে আল্লাহর রাস্তার নকল হরকতকে আবার দুনিয়াতে জিন্দা করা, আর আল্লাহর রাস্তার নকল হরকতের মাধ্যমে দ্বীনকে দুনিয়াতে যে এরকম ভাবে কায়েম করবার জন্য, আর এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে নিজের জিন্দগির মধ্যে জিন্দা করবার জন্য আমরা আল্লাহর রাস্তায় কুরবানির সাথে বের হব, এবং এর জন্য আমরা কুরবানি দিতে তৈরি হব। এর জন্য সবাই তৈরি আছি না ইনশাআল্লাহ?